Welcome dear students, ninth class NCERT Science Book chapter number 15 Improvement in Food Resources. We are going to do 3 in-text questions of this lesson which are listed on pages 206 and 207. So be ready with your notebook and pen to note down the answers. Listen to and watch the video very carefully and do practice writing these answers on your own as well. So let's get started. So first question is बच्चों, what are macronutrients and why are they called macronutrients? So जवाब है बच्चों दा macronutrients are chemical elements or substances that are essential to the growth and health of a living organism, any living organism. But here we are talking in terms of in the context of plants. ठीक है? They are called macronutrients because they are required in large quantities. Because macro means large. है बच्चों जनरल नॉलेज है. इस तरह होता है एक micronutrients. Micro is opposite of macro. Micro means minute quantities, very small quantities, and macro means large quantities. So because they are required in large quantities, that is why they are known as macronutrients. ठीक है. फिर some of the macronutrients are, थोड़े एग्जांपल दे देने आप, पोटेशियम, नाइट्रोजन, phosphorus, calcium, magnesium and sulfur. Deficiency ਹੁੰਦਾ है घाट हो जानी किसी चीज दी, कमी हो जानी. So deficiency of these nutrients affects physiological processes in plants including growth, reproduction and susceptibility to diseases. Susceptibility का मतलब ਹੁੰਦਾ है बच्चों vulnerability. That means the risk of catching a disease increases more. I mean, it increases if the plants do not get this nutrition. So है बच्चों सिवा macronutrients and why are they called so. ठीक है, आगे चलिए. Question number 2. How do plants get nutrients? So जवाब है just as we need food for development, growth and well-being. We means human beings, animals, birds. Plants also require nutrients for growth. जिस तरह because plants are also living organisms, the way we need food, nutrition, various nutrients for their growth, repair, development, similar is the case with the plants. Plants get nutrients through air, water and soil. Air supplies carbon and oxygen because 21% oxygen is there. Carbon is also there in the form of carbon dioxide, in the form of carbon monoxide, है ना. ते अपना hydrogen comes from water. Water is a compound of hydrogen and oxygen, and soil provides the other nutrients. जैसा potassium है, nitrogen है ना, other things are there. Amongst these, there are some macronutrients and some micronutrients. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ among these nutrients, there are some macronutrients which are required in large quantities and some are micronutrients which are required in minute quantities. We can increase the yield on the chart, productivity, the crop yield. We can increase the yield by enriching the soil क्योंकि air और water वाले ऐसी ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, but we can add manure or fertilizers to the soil. So yield by enriching the soil by supplying these nutrients in the form of manure and fertilizers. So ढेर पा के या जड़े अपना chemicals है ने ओदा पा के असी कर सकते हैं and we can improve the nutrition value of the soil and that way we can increase the yield of the crop. So अगला question है बच्चों, that is related with manure and fertilizer only. Okay, page number 207 थे question एक. Compare the use of manure and fertilizers in maintaining soil fertility. So बच्चों पहले ਅਸੀਂ manure ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ and then in the next slide we will talk about fertilizers. So manure ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੋਂ, ਢੇਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਨੈਚੁਰਲ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ manure. Manure is prepared by the decomposition ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਸੜ ਗਲ ਜਾਣੀ. Decomposition of animal excreta ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੋਹਾ ਮੱਝਾਂ ਦਾ, ਗਾਹਾਂ ਦਾ, ਗਾਈਆਂ ਦਾ, ਹਨਾ, ਲਿੱਦ ਹੁੰਦੀ,
एक्सक्रीटा एंड प्लांट वेस्ट, पत्तियां टाणियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। इन मैन्योर यूजिंग बायोलॉजिकल वेस्ट, ਇਹ ਜੈਵਿਕ ਆਪਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਹੋ ਗਏ, ਫਰੂਟ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜੂਠ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਵੇਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈਲਪਸ ਇਨ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਫਾਰਮ ਵੇਸਟ, ਇੱਕ ਤੇ ਜੋ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਜ਼ ਨਾੜ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਝਾੜ ਨਿਕਲੇ, ਪਰਾਲੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਸ ਅਵਰ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨਿਓਰ ਇਨਰਿਚਿਸ ਸੋਇਲ ਵਿਦ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਐਂਡ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ। ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਤੋਂ, ਬੂਟਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਲਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ। ਐਂਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿਸ ਸੋਇਲ ਫਰਟੀਲਿਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਸਾਈਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਅਮ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀ ਬਲਕ ਆਫ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ ਇਨ ਮੈਨਿਓਰ ਇੰਪਰੂਵਸ ਦੀ ਸੋਇਲ ਸਟਰਕਚਰ, ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਲਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ। ਬਾਈ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਵਾਟਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਇਨ ਸੈਂਡੀ ਸੋਇਲਸ, ਜੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਰੇਤਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮੋ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਉਸ ਰੇਤਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਨੈਚੁਰਲ ਢੇਰ ਕਰਕੇ। ਇਨ ਕਲੇਈ ਸੋਇਲਸ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੀ ਲਾਰਜ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਆਫ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ ਹੈਲਪ ਇਨ ਡਰੇਨੇਜ ਐਂਡ ਇਨ ਅਵੋਇਡਿੰਗ ਵਾਟਰ ਲੌਗਿੰਗ। ਸੋ ਰੇਤਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਸਿਮ ਕੇ ਥੱਲੇ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਸਿਮਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨਿਓਰ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਉਹ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਖੜੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸਿਮ ਕੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜਾਏਗਾ ਸੀਮਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਰੇਤਲੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਪੂਰਾ ਸਿਮ ਕੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਪਾਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਇਹ ਬੜੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨੇ, ਪਰ ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਝਾੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸੰਤੋਖ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਲਾਲਚ ਦੀ ਵਰਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ। ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਹੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਟਾਫਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਟਾਫਟ ਅਮੀਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਆਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲੀ ਮਾਨੇ ਵਪਾਰਿਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਲੈਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਆਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਆਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਪਲਾਂਟ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਸਪਲਾਈ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਐਂਡ ਪੋਟੈਸ਼ੀਅਮ ਟੂ ਇੰਸ਼ੋਰ ਗੁੱਡ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਗਰੋਥ। ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਗਰੋਥ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਬੱਚਿਓ, ਅਰਥਾਤ ਟਾਹਣੀਆਂ, ਪੱਤੀਆਂ ਤੇ ਫੁੱਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਮੋਟਾ, ਤਾਜ਼ਾ, ਵੱਡਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਬੜਾ ਹਰਾ ਭਰਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਗਰੋਥ। ਗਿਵਿੰਗ ਰਾਈਜ਼ ਟੂ ਹੈਲਦੀ ਪਲਾਂਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਬੂਟੇ ਬੜੇ ਹੈਲਦੀ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਹਾਇਰ ਯੀਲਡਸ, ਤੇ ਝਾੜ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। They need care in their use in terms of proper dose, time and observing pre and post application precautions। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਜਦ ਚੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਰਮਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਟਾਫਟ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਨੀਡ ਕੇਅਰ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਥੋੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯੂ ਡੋਜ਼, ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੰਨੇਵਾਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ। ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਯੂਰੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡੋਜ਼, ਟਾਈਮ ਕਦੋਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਓਬਜ਼ਰਵਿੰਗ ਪ੍ਰੀ ਐਂਡ ਪੋਸਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ, ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਫॉर एग्जाम्पल ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਟਾਈਮਸ ਦੇ ਗੈਟ ਵਾਸ਼ਡ ਅਵੇ ਬਾਈ ਐਕਸੈਸਿਵ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣਾ ਢੇਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਢੇਰ ਨੂੰ ਵਹਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਦੇ ਗੈਟ ਵਾਸ਼ਡ ਅਵੇ ਬਾਈ ਐਕਸੈਸਿਵ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ, ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਸਿੰਜਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਢੇਰ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰੁੜ ਕੇ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੀ ਐਕਸੈਸ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੈਨ ਕਾਜ਼ਿਜ਼ ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਗੰਦਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Also, continuous use of fertilizers in an area can destroy soil fertility। ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਹਦਾ ਉਲਟਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਲੈਤੀ ਢੇਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਢੇਰ ਵਰਤੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਐਜ਼ ਦੇ ਹਾਰਮ ਦੀ ਸੋਇਲਸ ਫਰੈਂਡਲੀ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਤੰਤੂ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਈਕਰੋ ਜੀਵ ਮਹੀਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਰੈਂਡਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਰਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਵੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਆਏ ਨੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ। ਕੁਝ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਬੱਚਿਓ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਯੂਜ਼। ਸੋ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਯੂਜ਼, ਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਇਲ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦਸ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ, ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਟੂ ਬੈਲੈਂਸ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਆਫ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ। ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਝਾੜ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਐਂਡ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਆਫ ਮੈਨਿਓਰ, ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਢੇਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫॉर ਮੇਨਟੇਨਿੰਗ ਸੋਇਲ ਫਰਟੀਲਿਟੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨ ਰਵੇ, ਐਂਡ ਅਚੀਵਿੰਗ ਆਪਟੀਮਮ ਯੀਲਡਸ ਇਨ ਕ੍ਰੌਪ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਝਾੜ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਰਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਖੇਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤਬਾਹ ਨਾ ਹੋਣ, ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁੱਧ ਰਵੇ। ਸੋ ਐਸੀ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 15 ਦੇ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੈਸਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 206 ਐਂਡ 207 ਤੇ 3 ਕੁਐਸਚਨਸ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੀ ਚਲੋ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਲਈ ਗੁੱਡ ਬਾਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।